तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अमरदास रामदास होई साए। अजन हर गोबिंद नो सिमरो श्री आलाए, श्री कृष्ण ते आइए, जिद छे सतुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानो निदावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्हें नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद गाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए साहे। निमानिया दे मान सतगुरु, नीतानिया दे तान सतगुरु, नेओ ज्ञान दियो आश्रयों के आसरा। निर्लज्ञा दी लज निपत्या दी पथ, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कट्टर होके, आप दे चरण कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले दे सुहार सतगुर सजता किए। संतान संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी माँ वाक अनुसार, आप जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़ना बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे दे चोर सामने बख्शे तेरा हमता करनी आप आजा। आप यहाँ संगतां आप उदम उच्चा बख्श के, आपने दस दरबार दी हाजियां बख्शनी आप आजा। बख्शिश करना विछड़ी ना वसानी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल का जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों वक्त ने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां, सर्वा संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तो ध्याई बख्शिश करें। आप जी के हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन सुखला बताना। सही सजन मिलना, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चिता वे। श्री गुरु नानक नाम चलदी कला, तेरे पानी सरबत का पला। तारे अजान लहा बिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुदनो तन के तिन जम नेड़ नाय। तारे अजान ले अभिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया।
तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान ले अभिमान
जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन किया तिन जम नेड़न तारिया जान लिया विमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन किया तिन जम नेड़न मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरभौ ते निर्वैर मेरे सतगुर सेवा सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए साए सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल सारियां इकट्ठा करके रखिया है संभाल नाम जप दे नाम जपांदे यह इन्हां दा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तो बलिहार तन तन छेवें पातशाह दे जावा चरना तो बलिहार तन तन साहिब संत माता जी दे चरना तो बलिहार जावा चरना तो बलिहार तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सदाई तन तन साहिब संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर होए सिफत खसम दी नोरे हर सो कुर सो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन तारे जहान ले अभिमान जिनी दर्शन जिनी तुदनो तन किया जिनी तुदनो तन कहा इन जमने एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹੈ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਬਣੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਪਾ ਬਨ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਡਿੱਠੇ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕਰ ਘਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਹੈ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਜਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਤੇਰਾ ਪੁੱਛਣ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਵਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਬਤੇਰਾ ਆਕਰ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ। ਹੁਣ 1-2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਔੜਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਪਾਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਕਰ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ।
ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਸੁਣ ਕਰ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬਲੋ, ਤੁਧ ਭਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਐਸੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਵਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਵਿਥ ਪੈਣੀ ਹੀ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਕਰ ਆਖਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਵਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈਵਨ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਵਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸੱਦੇ ਹੈਵਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸਾਧ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਢੂੰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਢੂੰਡ ਕਰ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਬੱਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਧ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਾਧ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਹੰਗਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਕਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਆ ਗਈ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਜੋ ਇਹ ਸੱਟ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਨੇ ਆਖੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਭਵੰਟੀ ਖਾਏ ਕਰ ਠੱਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਸੁੱਧ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਰਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਸਾਂ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਸਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਸਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਆਖਿਆ ਜੋ ਜੀ, ਜੋ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਡਾਢਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ
ਚੰਗਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੈਵਨ, ਮੇਰ ਕਰਸਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਪਾਪੜਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਐ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਨੇ ਜਾਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਦੀ ਨਿਕਲੀ, ਜੋ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਬੱਲੋ, ਸਾਧ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਲੱਭਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈਵਨ, ਬਥੇਰੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵੇਖੇ ਹੈਵਨ ਜੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਭਿੱਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ। ਭੇਖੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਤੇਰੇ ਵੇਖੇ ਹੈਵਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਲਟੀ ਮੈਲ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਪਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਕਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਾਧ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਾਧ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਰਬਕ ਕੇ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢੱਠਾ। ਹੁਣ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਪਾਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਛੇਮਾਨ ਹੋ ਕਰ ਮੁੜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਤੇ ਦਾਤ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਸਿੱਖਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕਰ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਾਵੇ। ਆਖੇ, ਜੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਦੀ ਵੇਖ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤਿਨ ਹਰ ਰਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हरे नाम प्यारा। जिन हर से ती मन मानया, सब दुष्ट चख मारा। जन नानक नाम त्याया, हरे रखण हारा।
ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਝੱਖ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਇਹ ਵਚਨ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰੋਸ ਆਈ, ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਏ ਕਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕਰ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੱਠਾ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰ। ਆਪੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਢੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਜੀ ਹੈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਢੂੰਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਜੀ ਹੈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਢੂੰਡ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਪੰਡਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਚੁਗਲੀ ਖਾਧੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ, ਸਾਡੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਹਜ਼ਰੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਹਰਾ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬਤੇਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਸੁਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਲਾਮੀ ਹੋ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਆਖਣ लगा, भाई उनका नाम तो मुझे बताओ। हमने तो आज तक अरोड़े ते डारे गुरु कहीं नहीं सुने। ਤਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਲੋਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਿੱਤਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ फिर दिल में सोचने लगा, जो भाई यह तो और भी हैरानी की बात है। हमने समझा था जो सतगुरु बालक सिंह जी कहीं गधेले लाकर बैठे होंगे, मगर यह तो हट्टी पर बैठे हैं। कहीं रावलपिंडी वाले पंडितों ने मेरे साथ हासी तो नहीं की है, पर अच्छा चल कर दर्शन तो करिए, फिर जो राम नू पावे। इस तरह दिया सोचा सोचदा होया पंडित तेजभान श्री सतगुर जी की हट्टी के सामने जा खलोता। अगे श्री सतगुर जी किसी नाल हिसाब कर रहे सन ते पंडित तेजभान सामने खलो कर तमाशा वेख रहा है सी। अपने दिल विच आखण लगा, भाई यह तो संसारी लोग हैं, अपने कार व्यवहार में लगे हैं, सीधे साधे आदमी हैं। मैं चर्चा किससे करूं? ज़रूर मुझे रावलपिंडी वाले पंडितों ने धोखा दिया है। ऐ सोचा सोचदा होया पंडित तेजभान
अपने दिल विच आखन लगा, जो चलो किसी पंडित पास चलकर डेरा करिए। यहाँ हमने किससे चर्चा करनी है? अगर कोई बुद्धिमान पुरुष होता तो हम चर्चा करते। इन्हां ख्यालों पिछों पंडित तेजपान मुड़न ही लगा है सी, जो श्री सतगुरु जी कोल भाई मुखा जी बैठे है सन। सो भाई मुखे नू श्री सतगुरु जी ने हुक्म किया, जो वो सामने दो आदमी खड़े हैं मन, उन्होंने अंदर सद लिया। तो भाई मुखा जी पंडित तेजपान को लाया ते आए कर आखन लगा, जो महाराज जी किरपा करके हट्टी दे अंदर दर्शन देवो। तो पंडित तेजपान भाई मुखे नाल हट्टी दे अंदर गया। तां अगों श्री सतगुरु जी ने आख्या, जो आओ पंडित जी बैठो दर्शन देवो। बड़ी कृपा कीती है। तां अगों पंडित तेजपान ने आख्या, जी तुसी मैनू किस तरह सियाणदे हो जो मैं पंडित हाँ? तां श्री सतगुरु जी आख्या, जो लोकी पंडित विद्वान ते सियाणे नू आखदे हैं मन, सो असी वेख रहे हाँ जो तुसी सामने खलो कर परख कर रहे हो ते नाले पुस्तकां तुसां कोल है मन। सो है भी दस दिया है मन जो तुसी विद्वान हो। ऐ गल सुन के पंडित तेजपान कुछ हैरान जिहा हो गया। तो फिर श्री सतगुरु जी ने आख्या, पंडित जी तुसी क्यों हैरान होए हो? तुसी जिस कारज लई आए हो वो करो। तां पंडित तेजपान ने आख्या, जो जी मेरा होर कारज तां कोई नहीं, आप दे दर्शन लई ही आया। तां श्री सतगुरु जी आख्या, जो पंडित जी तुसी जेकर दर्शन करन लई आंदे तां सीधे हट्टी अंदर आ जांदे, पर तुसी तां विद्या दे माण विच बहुत सारियां पुस्तकां नाल लिआए हो। सो जिस कारज लई पुस्तकां लै आए हो सो करो। साडे विच तां विद्वानां ते पढ़िया होया लई, विद्वानां ते पढ़िया होया लई ते हंकारी पुरुषां वास्ते साडे वड्डे श्री सतगुरु नानक साहिब जी ने श्री दरबार साहिब जी विच इस तरह लिखिया है। श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ पढ़ी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर जा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल होर हाँ मैं चखना चाख। तां श्री सतगुरु जी ने आख्या, जो पंडित जी इस श्लोक द्वारा श्री सतगुरु नानक देव जी दसदे हैं मन कि इतना पढ़िया होया होवे जो उसदे लेखां दियां गड्डियां लदियां जावन ते जेड़े उसदे साथी होवन वो भी उसे तरह पढ़े हुए होवन ते अगों वो इतनियां विद्या संसार भी देवन जो साथां दे साथ विद्या प्राप्त कर लवन। पर पंडित जी इतनी विद्या नाल हंकार उपजिया ते हंकार होवन नाल फेर जमा दियां बेड़ियां पईयां। ते जिस वेले इस जीव दे अंदर यह गल आई, जो मेरे जिहा कोई नहीं
ਤਾਂ ਫੇਰ ਠੱਠਾ ਤੇ 84 ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਿੱਕ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਹੈ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਬਰਸ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਐ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਮੁੜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ 84 ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਛੇਕੜੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਛੇਕੜਲੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਚਾਖ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਭ ਹੰਗਤਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਝੱਖ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੱਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਹਿੱਕ ਜੋ ਓੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸਤਿਨਾਮ। ਪਾਉ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਤਿੱਡਾ ਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਤ ਹੋ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਜੋ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਸਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਭਜਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੜਵਾ ਅਗਨੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ
ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲਿਵ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਲੀਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਸਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਮੁੜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬੇਦੂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਪਿਆ ਹੈ ਸੀ, ਸੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਦੀ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਦੂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਐ ਸਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰ ਇਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਵਾਣੇ ਹੈ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਲੈ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੁਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੇ ਵਸੰਦੋ ਕੁਹਥੜੈ ਥਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਣੀ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰਿਓ ਉਧਰੈ ਜਿਸ ਦੈ ਨਾਏ। ਜਦ ਇਤਨੇ ਵਚਨ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਮਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਸ਼ੋਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੋੜੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਜਾਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੰ ਕਰਸਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪਤ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੰਡ ਆਵਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਐ ਸਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੜਦਾ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ
जो सामने सतगुर बालक सिंह जी बैठा है, यही परमात्मा है। जो सामने सतगुर बालक सिंह जी बैठा है, यही परमात्मा है। ताते हे मन हुण तू दरिया विच पहुंच गया है। टुब्बी मार के ते श्री सतगुर जी दे चरनां विच समा जा। ਇਹ ਗੱਲਾਂ पंडित तेजभान अपने दिल विच कर ही रहा है सी। जो मन ने ऐसी सट मारी, जो पंडित तेजभान बड़े दूर जा पिया। क्यों जो मन आखदा है जो है गल नहीं। तू पंडित प्रवीण गायत्री तर्पण करन वाला, वेदां दा वक्ता सतगुर बालक सिंह जी ने तां एक श्लोक दा भाव तैनू दस्या ते तू भतीज गया है। मैं तां एक होर प्रश्न करां, जो सतगुर बालक सिंह जी गुरु किस तरह बन गए? अरोड़े ते ढारे होए कर असी पंडित विद्या दे जाणू इन्हां सोचां ने पंडित तेजभान नू फेर खारे समुंदर भी सड़ दिता। थोड़ा जिहा जोश आ गया, अखियां लाल हो गईयां ते आखण लगा, जो जी एक प्रश्न है। तां श्री सतगुर जी आख्या, जो आखो पंडित जी, निशंग आखो। तां पंडित तेजभान ने आख्या, जो जी तुसी गुरु किस तरह बन गए ते तुसाडी आत्मा परमात्मा विच किस तरह लीन हो गई? तां श्री सतगुर जी ने आख्या, जो पंडित जी असां सच्चा सतगुरु नानक देव जी त्याया ते सच्चा सतगुरु नानक देव जी जो परमात्मा है मन सरगुण स्वरूप विच आए ते उन्हां दा भजन करके उन्हां विच ही लीन हो गए। ते लीन होने का स्वाद इस शब्द विच जिस तरह श्री सतगुरु अर्जन देव जी ने दस्या है, इस तरह दे सुख प्राप्त होए। पैरो महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाओ नहीं लागे जाए से बुझिया, राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। राओ सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ का प्रभ तू वर्तनता, कर सुख वसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। तां श्री सतगुरु जी ने दस्या, जो जिस वेले श्री सतगुरु नानक देव जी दे चरनां विच लीन होए, तां हुण उठदियां भी सुख, बैठदियां भी सुख, भाव हुण उठदियां भी भजन हुंदा है ते बहंदियां भी जिन्हां उठदियां बैठदियां सिमरन कीता है, उन्हां नूं किसी दा डर नहीं। क्यों जो उन्हां दा राखा एक सतगुरु नानक देव जी जो होया, जेड़ा सारियां दे अंदर दी जानन वाला है। सो ऐसे सतगुर दा जेड़े सिमरन करते हैं मन, ओ दुनिया तो अचिंत है मन, किसी दी चिंता उन्हां नूं नहीं। क्योंकि जिथे किथे उन्हां नूं श्री सतगुर जी दा स्वरूप ही नजरी आउंदा है, हुण उत्थे सुख ही सुख है। क्यों जो श्री सतगुर जी दा मंत्र इत्थे निवास कर गया है।
ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਬੇਦੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਕਦਣ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਤਰਬਕਿਆ ਤੇ ਰੋ ਕਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਤਰਬਕਿਆ ਤੇ ਰੋ ਕਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆਮਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬੇਦੂ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੋ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਕਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਰੋਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣੋ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਡਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਰੈਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲ ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕਦਾ। ਇਚਨਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਹੈ ਸਨ, ਗੁੜ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ 2 ਕਟੋਰੇ ਬਣਾ ਕਰ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਵੋ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰਸਾਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜਲ ਛਕ ਲਵੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਲ ਛਕ ਲਵੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲੋਂ
ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਡਾਢੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਰ ਠੰਡਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਲ ਤਾਂ ਚੱਕੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਰੀਰਿਕ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਬੁਝਾਓ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਬੁਝ ਜਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਆਪ ਪੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਆਪਣੇ ਨਫਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਮੁਖੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਪੰਡਤ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਮੁਖਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਛੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਢੱਠਾ ਹਾਂ, ਨਿਤਾਣਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਣ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਤੀਕ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਾ ਹੋਵਨ, ਭਜਨ ਦਾ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਮ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਵਣੀ। ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰ ਹਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕਰ ਪਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੈ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਗਾਨਾ ਅੰਨ, ਬਿਗਾਨਾ ਤਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਸਤਰੀ। ਸੋ ਜਦ ਤ੍ਰੈ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇਜਪਾਲ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਦੋ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਪਜੀਵਕਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 2-4 ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿसी ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿसी ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਸੱਚ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਮੁਲਮੇ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੈਮਨ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਇਤਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਤੇਜਪਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨਹਾਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇਵੋ ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤੀ ਹੈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਬਾਕੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਵਾਨ। जी सगल को दे दान राओ, तू काहे डोले प्राणिया। तुद रखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। जिन पाई मेदनी सोई करदा सार। कट कट मालक दिला का सच्चा परवरदगार। कुदरत कीम ना जानिए वड्डा वे परवाओ। कर बंदे तू बंदगी जिचर कट में साओ। तू समरथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਰ ਸਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਟਾ ਛੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਜੋ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਜੋ ਕਟਾ ਕਟਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਜਦ ਤੀਕਣ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਹੋਵਨ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਅਕਥ ਜੋ ਕਤਨੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹੁਣ
ਉਹੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੂੜੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੱਠਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗਵਾਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਪੰਡਤ ਤੇਜਭਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਹਜ਼ਰੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਹਜ਼ਰੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। राम कली मल्ला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सैचित मनवतियाँ बधाइयाँ राग रतन परिवार परियाँ शब्द गावणिया सब दोट गावो हरि केरा मन जिने वसाया। कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन में दुख ताप वितारना। अंगीकारो कर तेरा कर सब सवारना। सब नागला समरथ स्वामी तो क्यों मनो वितारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसे तो पावे। सदा चित लाते ना मन मचावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते। साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई। कर सांत सुखमन आय वसे जिन इच्छा सब बुझाई। सदा कुर्बान किता गुर बिटो जिस आए वड्याई। कहे नानक सुनो संतो सबत रोपिया। साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द घर सभा के सबट वाज करला जित कर तारिया। पानी होटल वास कीते काल कंटक मार। तुर करम पाया तो जन को नाम यार के हिला के। कहे नानक तैं सुख हो तित कर अनयतवाजे। अनंत नो वड पाकियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची। संत साजन पै तरते पूरे गुरते जान। सुनते पुनि कहते पवित्र सतगुर रया प्रभु। बिन माता ने गोचरण लाग वाजे अनयातुर। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मात। देव तेरा दोहदाई दाय खेल सगल जगात।
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਅਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕਿਓ ਜੁਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕਿਓ ਜੁਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਤੁਧ ਆਗੇ ਹਰੇ ਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੇ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰੰਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਤ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब थाई होना सहाय धन धन साहब श्री ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी जा धर्म का मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संगता साहब जियो सतगुरु राम सिंह साहब जी जा नाम दिया वरताए धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया चढ़ाए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाय अंतर जामी सतगुरु जियो हाजरा हजूरो जारा हजूरो सर्व कलाता पूर्ण पातशाह जियो इस वक्त आप बख्शे के रहमत करियो अमृत तो लैके हुण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल करियो आप जी का कोटंग कोटंग धन्यवाद है आप जी के भाने अंदर चार पैर रात सुख और शांति प्रतीत हुई है आप जी के भाने अंदर चार पैर दिन आया आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी अति कलयुग जीवा खिन खिन पूर्ण हारा रोम रोम गुनागारा ना भुल्ली ना भुलावी ना वितरी ना वितारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावन ओ काम ना खुआने जो आप तो बेमुख होण अंतर जामी सतगुरु जियो आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है हो मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जियो अमृत तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हैं सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखते हुए नितनेम वरनी तैप जी होए हैं तारिया जहान लिया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुनू धन किया तिन नम नेड़ न आया गुरदेशां दे पाठ होए हैं सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हैं धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जियो आप जी का जीवन गुर इतिहास होया है आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हैं बाणी पढ़दिया होया
ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ, ਉਦਮ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਅਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ ਰਾਹੋ, ਅਵਰ ਨ ਤੁਜੈ ਦੂਜੀ ਠਾਇਰ, ਹਾਰ ਪਰੋ ਤੋ ਦੁਆਰੇ, ਲੇਖਾ ਛੋਟ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ, ਆਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ, ਸਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਠੈ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹੋ ਬਾਰੀ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਤੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਕਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਆਂ ਉਆਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜੋ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚਾਹ ਪਦਾਰਥ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਜ ਬਚਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤਕਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜੋ ਦਾਤਾਰ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ 29 ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਨ ਜਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਤੋਂ ਮਦ ਆਇਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਲੇ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਆਧਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਂਦਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ ਪਟ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਐਤੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਆਪ ਮੁਕਟ ਮੋਹ ਤਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਿੱਟੀ ਯਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ, ਉਦਮ, ਉੱਚਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਣਗੇ। ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਰਸੀਲੇ ਕਰਨੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਗ ਜਾਣ ਚੋਂ ਗਲਾਬ ਚਾ ਦੇਗਾ ਆਸਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਰਤੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੀਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਰਤੇ। ਸਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। बोले चरण साध गे तोय तोय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूड़ करो स्नान साध ऊपर जा दे कुर्बान साध सेवा भागी पाई है साध संग हरे कीर्तन गाई अनेक बिगाने के साधु रागे हर गुण गाए अमृत रस चागे ओट गई जी संत दरिया सर्व सुख नानक देवा ओट गई जी सर्व दरिया सर्व सुख सतगुर संगत देवा तारिया जान ले आया बेमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु तन किया दिन जम नेड़े न आया तारिया जान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु तन किया दिन जम नेड़े न आया तारिया जान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु तन किया दिन जम नेड़े न आया जिनी तुझनु तन किया दिन जम नेड़े न कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे पित पाल नित तार संभाल एक गुण मूर्ख जाता रे जय जय पेखू तह अधूर दूर कटु चाहे रावरिया सर पत्र में मन सता दे आए सत गुरु मेरा सदा सदा ना आवे न जाए ओ अविनाशी पुरख है सब में रिया समाए ओ अविनाशी पुरख है सब में रिया समाए कार चौथा सोरठ बार परोसन पूछल नाम का पहचान छवाई हो तो पह दुगनी मजूरी देओ मोह को बेटी देओ बताई हो पार परोसन पूछल नाम का पहचान छवाई हो तो दुगनी मजूरी देओ मोह को बेटी देओ बताई हो री भाई बेटी दे न जाई देख बेटी रेओ समाए हमारे बेटी प्राण आधारा
राहो। बेटी प्रीत मंजूरी मांग, जो को शान छुआवे हो। लोग कुटुंब सबूते तोरे, तो आपन बेटी आवे हो। ऐसो बेटी बरन को सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रत चाखया, पूछे कह न जाई हो। बेटी के गुण सोनरी बाए, जलड बांध ध्रुव थाप्यो हो। नामे कै स्वामी सी बहोरी, लंग बबीखण आप्यो हो। बेटी के गुण सोनरी बाई, जलड बांध रूठा प्यो हो। नामे के स्वामी सी बहोरी, लंग बबीखण आप्यो हो। बोले